Hi everybody, I am going to discuss C programming and the topics is structure of any C programming and how C is compiled. So this is the second video of C programming. Structure of C programming. Structure of C program. Every C program must have some specific structure. আমরা যখন সি প্রোগ্রামিং লিখি একটা সি প্রোগ্রামিংয়ে একটা বেসিক স্ট্রাকচার ফলো করে করে একটা প্রোগ্রামিং ক্রিয়েট হয়। তো the structure is first part is documentation part. First part is documentation. This is the topmost part of the C programming. Documentation part. Second part is link part. Second part is link part. Second part is link part. This is the first part is documentation part. Sorry. Second part is link part. Third is definition part. Third is definition part. Next, you can define definition part. This is the definition part. Next is global declaration part. Global declaration part. So first part is documentation part, second is link part, third one definition part, fourth one a declaration part. After the declaration, global declaration part. This is global declaration. Declaration can be local or global. This is the global declaration part. After the global declaration part, there is a main function section. This is the main function. And this is the actually body of the C program where the compilation start. C compilation start. So this is the main program, main function. Every C program must have a main, and which is the entry point for every C programming. Which is the entry point for every C programming. The first one is documentation part, second one is link part, third one is definition, global declaration, main. Within main, there are two parts. One is declaration, that is local declaration. One is declaration part, and another is executable part. Other statement to be executed. Executable part. Other is executable part, and this is the body of the main. After the body of the main, there can be many sub functions. So after the body of the main, there can be sub function. Sub function 1. If there exists any sub function, then sub function 1, sub function 2, and so on. So this is the basic structure of any C programming. যে কোনো C programming আমরা যখন লিখি তখন প্রত্যেকটা C programming অবশ্যই আমি কিছু স্ট্রাকচার প্রোগ্রামের সব ব্যবহার করি না, কোনোটা কাজে লাগে না। অ্যাকর্ডিং টু ইউজার নিড আমরা এই প্রোগ্রামটা স্ট্রাকচারটা বানাই। যেমন ডকুমেন্টেশন পার্ট দিয়ে স্টার্ট করি। ডকুমেন্টেশন পার্ট অ্যাকচুয়ালি আমরা যে প্রোগ্রামটা ডেভেলপার সে নিজের অথার নেম, ডেট অফ ডেভেলপমেন্ট, প্রোগ্রামিং নেম এটা দিতে পারে। এখানে কমেন্ট লাইন ইউজ হয়। কমেন্ট লাইন মিন দেয়ার কমেন্ট লাইন ইউজ হয় ইন সি। When you use multi-line then comment, then there is a slash star and write the comment. After writing the comment, you have to close start slash. So this is the multi-line comment. Mean আমি যদি একটা লাইনে suppose লিখি this is a program of addition done by date for assignment. After the end of the comment, we have to write star slash. So this is known as documentation. So you can write during any sentence. You can write any sentence anywhere. You can write anywhere this comment line. Comment lines are ignored by compiler. কমেন্ট লাইনগুলো কম্পাইলার ইগনোর করে যায় যখন দেখে যে কমেন্ট লাইন, সেই লাইনটাকে স্কিপ করে যায় কম্পাইলার, কারণ এটা বাইনারি কোডের নেসেসিটির প্রয়োজন হয় না। এক্সিকিউটেবল যখন কম্পাইল মেশিন কোড ডেভেলপ করে তখন এগুলো দরকার হয় না। যখন আমরা মাল্টি লাইন করি, যখন আমরা সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট দিই, যে বেসিক্যালি 2 স্ল্যাশ, যখন আমরা একটা লাইনের মধ্যে কমেন্টটা দিই, দিস লাইন ইজ ফর অ্যাডিশন, দিস লাইন ফর ভেরিয়েবল ডিক্লারেশন, যখন একটা লাইন দিই তখন সেটা ডাবল স্ল্যাশ। Definitely this slash there are two kinds of slash are commonly used. One is font slash, that is upon backslash, and one is font slash. This is a backslash. Backslash mean আমরা যখন সিটে বসি, চেয়ারে বসি তখন ব্যাক হেলিয়ে দিই, তো ব্যাকটা মিন এটা ব্যাক, দ্যাট ইজ ব্যাকস্ল্যাশ এ, নিউ লাইন ব্যাকস্ল্যাশ টি,
These are new / character, and this is font slash. Font এগিয়ে আছে, ঝুঁকে আছে স্ল্যাশটা, so এটা commonly mistake করে অনেক স্টুডেন্ট। তো এটা font slash, and this one is / n / t, and this is font slash. So this command line is for documentation purposes. Our documentation is optional, you can use or you can ignore. Next one is link part. Link part here, it's linked different header file, different external resources, external links. Link is mainly used for preprocessor directory. It is defined as has defined, has include. These are the lines that are commonly used for link part. These are used to link some header files, some external files or macros. So this is has defined, has include. These are known as link part. Link. Next, definition part. Why definition part? আমি যদি কোনো প্রোগ্রামের মধ্যে সাব ফাংশন ইউজ করি, সেই সাব ফাংশনগুলো যদি আমি আগে ডিফাইন করে রাখি, এই ফাংশনটা আমার দরকার, এই ফাংশনটা আমার কি স্ট্রাকচার ফলো করছে, প্রোটোটাইপ স্ট্রাকচার মিন রিটার্ন ভ্যালুস কী হবে, আর্গুমেন্টস কী থাকবে, these are the structure of declaration, function declaration. So we can define them. You can define also before declaring. আমি যদি কোনো ফাংশনকে ডিক্লেয়ার না করে ডিফাইন আগে করি, আমি করতে পারি, কারণ কি আমি যখন মেনকে কল করব তখন ওই ফাংশনটা অ্যাক্টিভেটেড হবে। তো ডেফিনিশন পার্ট আমি বেসিক্যালি ফাংশনের ডিফাইন আমি করতে পারি, ফাংশনের পুরো বডিটা ডিফাইন করতে পারি। আদারওয়াইজ ডিক্লারেশন আমি করে রাখতে পারি কোনো ফাংশনকে, প্রোটোটাইপ ডিক্লারেশন, যেমন আমরা পরেগুলো আমি বোঝাচ্ছি। তো একটা ফাংশনকে আমি ডিক্লেয়ার করলাম ইন্ট অ্যাড ব্র্যাকেটে ইন্ট ইট ইস এ ডিক্লারেশন পার্ট। আমি যদি ডিক্লারেশনের সঙ্গে সঙ্গে ডিফাইন করে দিই, তো ডেফিনেশন পার্ট, ইউ ক্যান ডিফাইন সাম sub function, you can define some variables. So this is the definition part. আমি প্রত্যেকটা পার্টকে আলাদা আলাদা প্রোগ্রাম দিয়ে পরে আসছি। Next one is global declaration part. Global declaration mean those variables are declared outside the main and can be accessed from any sub function or any sub functions or any methods. So they are known as global declaration. Global কেন? যেন আমরা এখানে যে কোনো জায়গাতে, পৃথিবী যে কোনো জায়গাতে আমরা অক্সিজেন নিতে পারি, অক্সিজেন গ্লোবাল। তো কিন্তু যদি পকেটে আমার মানি ইজ লোকাল, তো লোকাল মিন উইদিন ফাংশন, দ্যাট দে আর কল লোকাল, অ্যান্ড গ্লোবাল মিন এটা এভরিবডি ক্যান অ্যাক্সেস দোজ ভেরিয়েবল, যেটা নিজেরা মডিফাইড অ্যাক্সেস করতে পারে। তো গ্লোবাল ডিক্লারেশন, সো গ্লোবাল ডিক্লারেশন ইজ অ্যাক্সেস বাই any function within the program, and the scope and lifetime is remain throughout the program. So global declaration is the variable declaration or any function declaration. Main is the entry point for every C program. Main is the entry point for every C program. Main is the Main is the entry point for every C program. There is a main starting compilation start from the main. Now within the main there are two sections, two part. One is declaration part, can declare the variables, and another is executable part. Executable part means those statement we need to execute, we need to show the output. আমরা যে আউটপুটটা দেখতে পাই, চাই প্রোগ্রাম যেমন অ্যাডিশন অফ টু নাম্বার, চাই even odd, prime number, factorial, so many programs are there. So you can create those executable code within the main. এবার আমি একটা মেইনের মধ্যে একটা সি প্রোগ্রামিংয়ে আমি একটাই মেইন ইউজ করতে পারি, বাট একটা মেইন যদি ডিভাইড করি ফার্দারটাকে, একটা মেইন ইউজ করলে কোনো সাব ফাংশন লাগে না, এখানে মেইন এক্সিকিউটিভ কোড শেষ করা যায়। যদি আমি প্রোগ্রামটার মধ্যে চাই একটা মেইনের মধ্যে স্ট্রাকচারভাবে আমি ছোটো ছোটো ফাংশন মডিউলে প্রোগ্রামিং, সিকে আমি মডিউলার প্রোগ্রামিং বলতে পারি বা স্ট্রাকচার প্রোগ্রামিং বলতে পারি, কারণ একটা সি প্রোগ্রামিংয়ের মধ্যে ছোটো ছোটো ফাংশন আমরা ভেঙে নিতে পারি। সি ক্যান বি ফার্দার ডিভাইড ইন স্মল সাব প্রোগ্রামস, দ্যাট সাব প্রোগ্রাম ক্যান বি অ্যাক্টিভেটেড থ্রু মেইন। তো মেইন থেকে আমরা অ্যাক্টিভেটেড করি ফাংশনগুলোকে। তো এখানে আমি মেইনটা শেষ হওয়ার পর আমি ডিফারেন্ট ফাংশন সাব ফাংশন ক্রিয়েট করতে পারি, ডিফাইন করতে পারি, যার ডিক্লারেশন পার্টটা আমরা ডেফিনেটলি এখানে রাখতে পারি। আমি ফাংশনকে এখানে ডিফাইন করতে পারি যাতে আমি মেইন একবারই ডিক্লারেশন ডেফিনেশন হয়ে যায়। যেমন আমি এখানে একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করলাম ভয়েড অ্যাডিশন, সেই তার মধ্যে বডি দিলাম সিডি এবি ডিক্লেয়ার করলাম, সিই ডিক্লেয়ার করলাম, এ প্লাস বি প্রিন্ট আউট করলাম। তো এটা আমি ডেফিনেশন পার্টটা ডিক্লারেশন পার্টটা একসাথে করতে পারি, বাট আলাদা করে আমি এখানে ডিক্লারেশন করলাম আর এখানে কল করার পর এখানে বডিটা ডিফাইন করলাম। তো আমি মেইন ফাংশনের মধ্যে সাব ফাংশন 1, সাব ফাংশন 2 এগুলো রাখতে পারি। তো দিস ইজ দ্য বেসিক কনসেপ্ট অফ দ্য স্ট্রাকচার অফ এনি সি প্রোগ্রাম। উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য স্ট্রাকচার প্রপারলি। আমি ডেফিনেটলি ডকুমেন্টেশন না রাখতে পারি, বাট
এটা গুড প্র্যাকটিস, এটা একদমই ভালো গুড প্র্যাকটিস, যেটা করা উচিত। লিঙ্ক পার্ট ইজ, হ্যাঁ, ইটস কানেক্ট দ্য হেডার ফাইল, ইট নেসেসারি, ডেফিনিশন পার্ট may be necessary or may not be, global declaration according to the user choice, main is strictly necessary, and declaration executed part depend on your program. So these are the concept through which we can write a C program. So আমাদের C program প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ, এভরি ল্যাঙ্গুয়েজ একটা কনসেপ্ট আছে, একটা স্ট্রাকচার ফলো করে, সেই স্ট্রাকচারটা আমাদের জানতে হবে, তবেই প্রোগ্রামটা আন্ডারস্ট্যান্ডটা বেটার লাগবে। আমরা এইটা নিয়ে আমরা আসছি ছোটো ছোটো প্রোগ্রাম নিয়ে, যাতে স্ট্রাকচারটা আরও ডিটেল আমরা বুঝতে পারি। has include stdio.h, has include stdio.h, has include conio.h, void main. Depending on the compiler, you can use conio.h or তুমি ইউজ না করতে পারো। যদি conio.h ইউজ না করো, এখানে int main ইউজ করো, আর গেট সেজ দেওয়ার দরকার হয় না। তো আমি conio.h ইউজ করেই করছি প্রোগ্রামটা। void main, there is suppose integer variable a b c, printf /n, enter 2 number, আমি দুটো নাম্বার চাইছি, scanf, দুটো নাম্বার দিলাম, দুটো ইন্টিজার নাম্বার, %d, %a, %a, %b, দুটো নাম্বারকে আমরা যোগ করছি, a প্লাস b, প্রিন্ট করাচ্ছি নাম্বারটাকে, /n, result is result of addition is %d c, get sage and stop the program. এখানে যে প্রোগ্রামটা দেখতে পাচ্ছি, এই প্রোগ্রামটার মধ্যে কী কী সেকশন আগে ডিভাইড করি, কমেন্ট লাইন একটা দিয়ে দিচ্ছি। দিস ইজ এ প্রোগ্রাম অফ অ্যাডিশন মেড বাই Anandadev Pal, dated ... This is the documentation part. Next one is link part. This is the link part. They are called preprocessor. সবটাতে আমি আসছি ডিটেল। নেক্সট ইজ দ্য মেন সেকশন। এখানে কোনো ডিক্লারেশন পার্ট, গ্লোবাল ডিক্লারেশন পার্ট নেই, ডেফিনিশন পার্ট, বডি নেই। তো এখানে আমি ডাইরেক্টলি লিঙ্ক পার্টের পর আমরা মেন পার্টে এসেছি। মেন পার্টের মধ্যে ডিক্লারেশন পার্ট, এটা ডিক্লারেশন পার্ট, আর এই অংশগুলো হচ্ছে এক্সিকিউটাল পার্ট। তো এভরি মেন মাস্ট হ্যাভ এ টু পার্ট, ওয়ান ইজ ডিক্লারেশন পার্ট অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ জাস্ট এক্সিকিউটিভ পার্ট। এবার তুমি যদি বলো যে আমি স্যার প্রিন্টে হ্যালো ওয়ার্ল্ড ডিসপ্লে করবো, তাহলে ডিক্লারেশন নেই, অনলি এক্সিকিউটিভ পার্ট আছে। এটা ডিপেন্ড করে তুমি প্রোগ্রামটা কীরকম চয়েস করছো, যে দুটোই স্ট্রিক্টলি নেসেসারি ডিক্লারেশন তোমাকে এনি হাউ দিতেই হবে এরকম কোনো কনসেপ্ট নেই। তুমি প্রোগ্রামের মধ্যে সাপোজ হ্যালো ওয়ার্ল্ড ইউ নেম লিখছো, তো সেখানে ডিক্লারেশনে দেওয়ার ভেরিয়েবল ডিক্লারেশনের নেসেসিটি নেই, তো অনলি এক্সিকিউটিভ পার্ট থাকতে পারে। তো কিছু কিছু পার্টস যেগুলো আছে স্ট্রিক্টলি নেসেসারি, কিন্তু মেইন ইজ স্ট্রিক্টলি নেসেসারি, তোমাকে লিঙ্ক সেকশনটা দিতেই হবে। তো এই পার্ট কিছু নেসেসারি আছে, বাট বাকিগুলো সব অপশনাল। তো এই প্রোগ্রামটার মধ্যে আসা যাক। এই প্রোগ্রামে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফার্স্ট লাইন হচ্ছে হ্যাজ ইনক্লুড stdio.h। এটার কাজ কি? হ্যাজ অ্যাকচুয়ালি মেন থেকে কম্পাইলেশন স্টার্ট হয়, এখান থেকে আমি ভেরিয়েবল মেনের আগে যদি কোনো ভেরিয়েবল গ্লোবাল ডিক্লারেশন থাকে, দ্যাটস ওকে, ভেরিয়েবল ডিক্লারেশন হয়ে যায়, বাট অ্যাকচুয়াল কম্পাইলেশন স্টার্ট ফ্রম মেন। The main is the entry for every C programming. Main is the entry for every C programming. Void is nothing but void is return nothing. And you can use int main, then you have to use return 0 or return 1. Instead of get ch, you can use return 0 or return 1. First line is has include. What is the purpose of has include? Has include is the preprocessor directory. Has is the preprocessor sign. Has is the preprocessor directory that is used to bring the header file, full form of stdio.h, standard input output.h, bring the header file from the compiler. আমি জানি কম্পাইলের মধ্যে যে আমরা যে ধরনের কম্পাইল ইউজ করি তার মধ্যে হেডার ফাইলগুলো ইনবিল্ড আছে, যেমন stdio.h, conio.h, math.h, string.h, সো মেনি হেডার ফাইল ফর ডিফারেন্ট পারপাসেস। তো সেই হেডার ফাইলটাকে কম্পাইলেশনের হওয়ার আগে আমি প্রোগ্রামে নিয়ে আসছি। মেন কি কম্পাইলেশন, আমি যদি রান্না করতে আসি, মাংস রান্না করছি সাপোজ ধরো, সেখানে গিয়ে আমি মাংসটাকে আগে দিয়ে দেবো, আগে পেঁয়াজ রসুন দিয়ে আমাকে মশলাটা রেডি করতে হবে। সেরকমই যদি আমি stdio.h ফাইলটাকে আমি আমার প্রোগ্রামে না নিয়ে আসি,
তারপরে আমার কিছু ফাংশনস আছে, যে ফাংশন যেমন প্রিন্ট এফ, স্ক্যান এফ, এই যে ফাংশনসগুলো আছে, যে ফাংশনগুলো লাইব্রেরি ফাংশন, যে ফাংশনগুলো কাজ করার আগেই তাদের ডিক্লারেশন stdf হেডার ফাইলটা নিয়ে আসতে হবে। মাংস রান্না করার আগে ওই গ্রেভি বা সবজি দিয়ে বাকি যে জিনিসগুলো দিয়ে আমরা বানাচ্ছি, পেঁয়াজ রসুন আদা দিয়ে মশলাটা বানাতে হবে, তারপর গিয়ে মেনটা ডিশটা শুরু হবে। সেই জন্যই আমি হ্যাজ ইনক্লুড একটা প্রি প্রসেসর, এখানে কিন্তু কম্পাইলেশন হয় না, হ্যাজ ইনক্লুড এ প্রি প্রসেসর ও ম্যাক্রো প্রসেসর, যেটা কি করে হেডার ফাইলটা কম্পাইলেশনের মধ্যে থেকে নিয়ে আসে আমার প্রোগ্রামের মধ্যে রাখে, সো দ্যাট উই ক্যান কম্পাইলার ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড প্রিন্ট অফ দ্য ডিক্লারেশন ডেফিনেশন পার্ট অফ দ্য প্রিন্ট অ্যাপ, স্ক্যান অ্যাপ অ্যান্ড সো অন। তুমি একবার যদি এই ফাংশনটাকে না দিয়ে তুমি প্রিন্ট অ্যাপ লিখে ভালো দেখবে এরর ডিক্লারেশন এরর বা সামনে হওয়ার একটা এরর দেখাবে যে ওটা নট ডিক্লারেশন প্রপারলি। Again, similarly, has included the same preprocessor directive যেটা conio.h-টাকে আমার প্রোগ্রাম দিয়েছি, এই যে একটা লেস দেন গ্রেটার মধ্যে নিয়ে রাখছি, তার মানে কি এর মধ্যে আমরা ইনক্লুড করছি, যেটা মেনলি টেমপ্লেট আবার স্ট্রাকচার ফরম্যাট আমরা যে C++ ইউজ করি লেস দেন গ্রেটারের মধ্যে, তো এখানে আমরা সেই হেডার ফাইলটাকে নিয়ে আসছি, এখানে ইনক্লুড করছি প্রোগ্রামের মধ্যে, যাতে আমার প্রোগ্রামের পার্টসগুলো কাজ করতে সুবিধা হয়। তো এই যে প্রি প্রসেস ডাইরেক্টিভ, এটা কম্পাইলেশন হওয়ার আগেই স্টার্ট হয়ে যায়। তো এটা লিঙ্ক সেকশন থেকে কাজ করছি। এবার আমরা আসছি মেন। ফুল ফর্ম অফ conio.h কনসোল ওরিয়েন্টেড ইনপুট আউটপুট হেডার ফাইল, ফুল ফর্ম অফ str.h স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট হেডার ফাইল। সো এটা স্টার্ট লিঙ্ক হয়ে গেছে আমার, সব এভরিথিং রেডি। এবার মেন ডিসে আসি। মেন থেকে স্টার্ট হচ্ছে ভয়েড মেন। আমরা রিটার্ন যখন করি না কোনো ফাংশন, যখন কোনো ফাংশন যখন এক্সিকিউটল হয়ে যাওয়ার পর রিটার্ন করে না, তাকে বলা হয় ভয়েড। ভয়েড মিন ব্ল্যাঙ্ক, শূন্য, মানে রিটার্ন নাথিং। ভয়েড ইজ রিটার্ন নাথিং। এই মেইন যে ফাংশনটা এক্সিকিউট করছে, তারপর যে মেইন ফাংশনটা টার্মিনেট হয়ে যাবে, অ্যাকচুয়ালি মেইন সি প্রোগ্রামিং একটা অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং যেটা রান করছে অপারেটিং সিস্টেমের আন্ডারে, অপারেটিং সিস্টেম প্রোগ্রাম। তো এভরি প্রোগ্রাম যখন এক্সিকিউট করে সেই ভ্যালুটা রিটার্ন দেয় যে অরিজিনাল সিস্টেমটাকে, যে কম্পাইলেশন প্রসেসটাকে। ভয়েড মিন এখানে আমি জিরো করছি, শূন্য করছি, ভয়েড মিন রিটার্ন নাথিং। তো এই মেইনটার কোনো ভ্যালু রিটার্ন দেওয়ার প্রয়োজন হয় না কলিংকে, তো এই জন্য আমরা ভয়েড ইউজ করি। তুমি যদি এখানে ইন্ট মেইন ইউজ করতে পারো, তাহলে রিটার্ন জিরো দিতে হবে, আইদার রিটার্ন 0 or 1। এবার আমরা মেন স্টার্ট করলাম। এবার দেখতে পাচ্ছ মেনের পর একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওপেন ক্লোজ দিয়েছি। দিস ইজ দ্য সিম্বল অফ ফাংশন। এটা বোঝাচ্ছে একটা ফাংশন, যে ফাংশনটার মধ্যে প্রোগ্রামটা অ্যাক্টিভেটেড থাকবে, যতক্ষণ অবধি ফাংশনটা অ্যাক্টিভেটেড আছে সেই প্রোগ্রামটা রান করবে, এটা যখন স্টপ হয়ে যাবে প্রোগ্রামটা স্টপ হয়ে যাবে। তো মেইন ইজ দ্য এন্ট্রি পয়েন্ট অফ এভরি সি প্রোগ্রাম। তো একটা ফাংশন সিম্বল দিচ্ছি, দ্যাটস মেন। কোনো কারণ যদি আমি কেস সেন্সিটিভ, যদি আমি মেনটা ক্যাপিটাল লিখে দিই, তখন দেখবে তোমরা কম্পাইল করে দেখবে এটা একটা লিঙ্কিং এরর দেবে। মেন ক্যাপিটাল মেন, এই লিঙ্ক মেন ফাইল মেন অবজেক্টটা খুঁজে পাচ্ছে না। মেন এখান থেকে স্মলেই সবসময় স্টার্ট হয়। সো মেন ইজ দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট, যেখান থেকে র্যাম প্রসেসিং এক্সিকিউশন স্টার্ট হবে। এবার মেনের মধ্যে কোনো মেনের পর কোনো সেমিকলন দিয়ে দেবেন, তারপর মেনের ব্লকটা স্টেট হলো, দিস ইজ কল্ড ব্লক, দিস ইজ দ্য কল্ড ব্লক। এই ব্লকটা প্রোগ্রামটাকে বডিটা স্টার্ট হচ্ছে, সরি প্রোগ্রামের বডিটা স্টার্ট হচ্ছে। এবার এর মধ্যে আমাকে একটা কোড ডিজাইন করতে হবে। আমি এখানে একটা কোড চাইছি যেখানে আমাকে অ্যাডিশন অফ 2 নাম্বার করতে হবে। তো দিস ইজ ডিক্লারেশন পার্ট, এক্সিকিউটিভ পার্টে আসছি। এখানে আমাকে অ্যাডিশন অফ 2 নাম্বার করতে হবে। আমি একটা সিম্পল কোয়েশ্চেন করি। সাপোজ একটা মানুষকে বলা হলো যে অ্যাড 2 3, একটা মানুষকে বলা হলো অ্যাড 2 3। যদি আমি বলে অ্যাড 2 3, তখন তাকে সে কীভাবে রিয়াকশান দেয়, তার প্রসেসটা কীভাবে এক্সিকিউট হয়। তাকে একজনকে যখন বলা হলো, একটা স্টুডেন্টকে বলা হলো অ্যাড 2 3, সে ফার্স্ট অফ অল কান দিয়ে শুনলো 2 3, তারপর সে 2 3টাকে মাথার ভেতর র্যামে নিয়ে গেল 2 3। সেই র্যামে নিয়ে যাওয়ার পর সেটা ক্যালকুলেশনের জন্য অ্যাডিশন করতে দিচ্ছি, প্রসেসরে পাঠালো, ব্রেনে সেলে 5 এলো, সেই 5টা ক্যালকুলেটেড রেজাল্টটা আবার র্যামে মাথায় দিল। তারপর আমরা আউটপুট ডিভাইসের থ্রু দিয়ে মুখ দিয়ে আমরা রেজাল্টটা বললাম, মানে ইনস্ট্যান্ট বলি, বাট যে প্রসেসটা হচ্ছে সেটা আছে ফার্স্টে ইনপুট হলো ডেটাটা, পুট দ্য নাম্বার, দেন স্টোর দ্য নাম্বার ইন্টু দ্য মেমোরি র্যাম, CPU টেক দ্য ডেটা ফ্রম দ্য র্যাম, ক্যালকুলেট দোজ ডেটা অ্যান্ড প্রডিউস দ্য রেজাল্ট from the output device. So this is the structure of any, you can think about this, কি নিতে হবে, ইনপুট কি হবে, কি ক্যালকুলেটেড হবে, কি শো করতে হবে। যদি এটা তোমরা বুঝো, যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউ ক্যান লার্ন ইজিলি। আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে কি ডেটা চাই, কোথা কীভাবে রাখবো, এবং ক্যালকুলেশন করবো এবং আউটপুট পাবো। সো দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ এনি ইনপুট, মেমোরি, CPU, ক্যালকুলেশন অ্যান্ড দ্য আউটপুট পার্ট ইজ দেয়ার। তো
ফার্স্ট আমি নেব, আমাকে দুটো নাম্বার অ্যাড করতে দিয়েছে, তো আমাকে কি করতে হবে, অ্যাড করতে দিয়েছে দুটো নাম্বার। আমি যদি ফার্স্টেই বলি দুটো নাম্বার নেব, তাহলে আমাকে জায়গা রাখতে হবে কম্পিউটার র্যামের মধ্যে, ইনসাইডের মধ্যে জায়গা রাখতে হবে, ডিক্লেয়ার করতে হবে যে ভেরিয়েবলগুলো কী। তো আমাকে র্যামের মধ্যে আমাকে জায়গা রাখতে হবে যে আমি কি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি। যখন আমি র্যামের মধ্যে জায়গা রাখবো ডিপেন্ড করে কীরকম ডেটা রাখতো। ডেটা বলতে আমরা কী বুঝছি রিয়েল লাইফে, ডেটা বলতে আমরা যখন ভাবি রিয়েল লাইফে তখন আমরা সাপোজ 20, দ্যাট ইজ ইন্টিজার নাম্বার, কোনো ফ্র্যাকশন নেই, 200, 400, 500, যদি বলি 20.5, দ্যাট ইজ আ ফ্র্যাকশনাল নাম্বার, ফ্লোট নাম্বার, 20.572, and this is the float number. When you use hello, this is a character. So basically in the real life we are using this type of integer, character, float, and integer যদি আমরা স্মল ভার্সন ইন্ট, যদি বেশি সাইজের দরকার হয় তখন লং ইন্ট, ফ্লোট যখন স্মল সাইজের জন্য ফ্লোট আর বেশি সাইজের জন্য ডাবল, হ্যালো ক্যারেক্টার হিসাবে আমরা ইউজ করি। তো এই কনসেপ্টটা আমাকে ফার্স্টে ভাবতে হবে যে আমি কী ধরনের ডেটা নিতে চাইছি। আমি এই যে প্রোগ্রামটা করছি এখানে অ্যাডিশন অফ 2 নাম্বার, দ্যাট ইজ ইন্টিজার নাম্বার। তো আমাদের সি কম্পাইলার, সি প্রোগ্রামিংয়ে ডেটা টাইপগুলো ডিক্লেয়ার জানা আছে যে আমরা যদি ইন্টিজার ইউজ করতে চাই ইন্ট, যেটার জন্য %d ফরম্যাটিং, ফ্লোট যদি ইউজ করতে চাই ফ্লোটিং তাহলে %f, লং ইন্ট যদি ইউজ করতে %ld, %ld, ক্যারেক্টার যদি ইউজ করতে চাই %c, স্ট্রিং %s। এই ফরম্যাট আমি জানতে হবে। যখনই আমরা ইন্টিজার কোনো ভেরিয়েবলকে বলবো যে এটা ইন্টিজার, র্যাম তখন সেটার জন্য 2 বাইট জায়গা রাখবে। আমি যদি কোনো ভেরিয়েবলকে বলি ফ্লোট, র্যাম তখন সেটার জন্য 4 বাইট জায়গা রাখবে। যদি লং ইন্ট সেটা ডেফিনেটলি ইন্টের ডবল 4, আমি যদি ডাবল বলি সেটা 8 বাইট, ক্যারেক্টার 1 বাইট, এক একটা ক্যারেক্টারের জন্য 1 বাইট মেমোরি অকুপাইড হবে। তো এটা আমাকে জানতেই হবে যে কত সাইজ লাগে মেমোরি, হাউ মাচ বাইট ইজ রিকোয়ার্ড টু অ্যালোকেট দ্য ভেরিয়েবল। তো আমি একটা প্রোগ্রাম করছি দুটো নাম্বারকে অ্যাড করার। তো ফার্স্ট অফ অল আমাকে ডেফিনেটলি আমাকে যে কিবোর্ড থেকে ভ্যারিয়েবলটা দেবো সেটা গিয়ে র্যামের মধ্যে রাখতে হবে। দ্যাট ইজ র্যাম ইন র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি, যেখানে সিপিইউ এক্সিকিউট করবে ডেটাগুলোকে নিয়ে। তো আমাকে সেখানে বলতে হবে যে কী ধরনের ডেটা রাখছি। যদি আমি সি প্রোগ্রামিং বলি সেটা ইন্টিজার, দ্যাট মিন 2 বাইট ফর এ ইজ দ্য ভেরিয়েবল. Why it is called variable? You can store any value during the execution, that's why variable, it changes value. a b 2 byte and c 2 byte, টোটাল 6 বাইট জায়গা রাখলাম। কেন রাখলাম? দুটো নাম্বারকে যোগ করে একটার জায়গায় রেজাল্ট রাখতে চাই। তো অ্যাকচুয়ালি 6 বাইট অ্যালোকেটেড হয়েছে। এই ভ্যালুগুলোতে ইনিশিয়ালি গার্বেজ থাকে, কারণ দে আর লোকাল ভেরিয়েবল। যদি আমি ওটা গ্লোবাল করি দ্যাট ইজ 0 থাকে। তো ইনিশিয়ালি 0 থাকে না, গার্বেজ থাকে, আননোন ভ্যালু। যদি আমরা দেওয়ার আগে প্রিন্ট করিয়ে দিই ভ্যালুটাকে, যে রেজাল্ট অফ সি, দেখবে গার্বেজ ভ্যালু, আনপ্রেডিক্টেবল ভ্যালু পাবে। তো এবার আমি প্রিন্টএপে আসি। হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ প্রিন্টএপ? প্রিন্টএপ ইজ বেসিক্যালি জাস্ট আউটপুট ফাংশন, মেসেজ থ্রো করছি আমি ইউজারকে। ইট ইজ অ্যান আউটপুট ফাংশন। প্রিন্ট এফ ইটস এ ফাংশন অফ আউটপুট ফাংশন। এখানে নিউ লাইন কেন ইউজ করেছি? যখন আমরা মনিটরে মেসেজটা দেখাবো তখন আমরা মনিটরে একদমই জাস্ট উপরে লাইন থেকে দেখতে অসুবিধা হতে পারে, একটা লাইন সরিয়ে দিলাম, আরও লাইন সরিয়ে দিতে পারি, নিচে রাখতে পারি, বিভিন্ন পজিশন নিয়ে যেতে পারি। তো এখানে লিখছি এন্টার 2 নাম্বার। যখনই আমি এই মেসেজ দিচ্ছি এন্টার 2 নাম্বার, এই মেসেজটা মনিটরে ডিসপ্লে হচ্ছে। এই মেসেজটা দেখে প্রোগ্রামটা ইউজার জানতে চাইবে এরপর কী স্টেপ আমার চাই। তো প্রিন্টএপে মেসেজটা দিলাম যে এন্টার 2 নাম্বার, এটা কনস্ট্যান্ট ডবল কোটের মধ্যে রাখছি, এটা একটা স্ট্রিং কনস্ট্যান্ট যেটা ডিসপ্লে করবে মনিটরের মধ্যে। প্রিন্টএপের কাজ হচ্ছে ইট ইস ইউজ টু ডিসপ্লে সামথিং ইনটু দ্য মনিটর। It can be display some string or it can be display some variable from the RAM to the monitor. So here this is the string, এটা দেখতে পাচ্ছি string, যে স্ট্রিংটা কনস্ট্যান্ট হিসাবে মনিটরের মধ্যে চলে আসছে উইথ নিউ লাইন ক্যারেক্টার। Semicolon, this semicolon is very useful. This is used to indicate that this is the end of one line, this is the end of another line, this is the end of one next line, it's the end of next line and so on. This is the end of statement. End of statement, একটা স্টেটমেন্ট শেষ, নেক্সট স্টেটমেন্ট স্টার্ট অ্যান্ড সো অন। দিস ইজ দ্য এন্ড অফ স্টেটমেন্ট। প্রিন্টএপ এন্টার 2 নাম্বারস। নাও আমরা যখন এন্টার 2 নাম্বারস বললাম, এবার আমি নাম্বারগুলো দেবো। কোথা থেকে দেবো? ডেফিনেটলি ইনপুট ডিভাইস থেকে দেবো। এটা আমরা মনিটর যদি বলি, এটা আউটপুট ডিভাইস, এটা আউটপুট ডিভাইস। মনিটরকে একদম পারফেক্টলি যেখান থেকে আমরা নর্মালি আউটপুট দেখতে চাই, ডেফিনেটলি ইট ক্যান বি ডিফারেন্ট আউটপুট ডিভাইসেস অলসো। তো আমরা জেনারেলি প্রোগ্রাম করার সময় মনিটরকে দেখতে চাই আউটপুট ডিভাইসেস। তো স্ক্যান মিন হচ্ছে অ্যাক্সেস দ্য ডেটা, স্ক্যান দ্য ডেটা ফ্রম দ্য কিবোর্ড। তো এখান থেকে আমরা যখন স্ক্যান করছি, হোয়াট কাইন্ড অফ ডেটা টু বি স্ক্যান্ড, আমরা এখান থেকে যে স্ক্যান করছি সেটা হচ্ছে
ইন্টিজার টাইপ স্ক্যান করছি %d আমি দুটো %d কেন লিখেছি স্পেস উইথ দেয়ার ইজ এ স্পেস বিটুইন %d লিখেছি কেন কি আমরা দুটো ভ্যালুস কম্পিউটার অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা কিবোর্ড থেকে ডেটাটা নিচ্ছি সাপোজ কিবোর্ড তখন কিবোর্ড থেকে ডেটাটা নিচ্ছি কিবোর্ডে যে ডেটাটা পাস করছি ক্লিক করছি সেটা বিভিন্ন ইউজার দিতে পারে আমাকে ফরম্যাটিং করে নিতে হবে যে ওটা কী ধরনের ডেটা দিচ্ছি যদি ইন্টিজার দেয় তাহলে ওটা %d স্ক্যান হয়ে যাবে যদি ওটা 2.5 দেয় অথচ আমি ভেরিয়েবল ইন্টিজার তখন ওই ফ্র্যাকশন পার্টটা কেটে দেবে তো এখানে ফরম্যাটিং লাগে যখন আমি স্ক্যান অ্যাপ করছি ভ্যালুটা দিচ্ছি তখন সেই % চেক হচ্ছে এটা আমি ফরম্যাটিংয়ে কারেক্ট দিয়েছি ডেটাটা সেই ফরম্যাটিংয়ে ম্যাচ করাচ্ছি যেমন ইন্টিজার দিলে ইন্টিজার ফ্লোট দিলে %f তো দুটো ভ্যালু দিয়েছি কিবোর্ড থেকে সেটা সাপোজ 2 দিয়েছি আর 5.2 দিয়েছি 5.2টা যেহেতু ফ্লোট এটা ইন্টিজার বলে পয়েন্টটাকে বাদ দিয়ে দেবে 2 আর 5 নেবে তো যদি 2 আর 5 নিয়ে থাকে সেটা কি কোথাও গিয়ে স্টোর করতে হবে কোথায় গিয়ে স্টোর করতে হবে ডেফিনেটলি র্যামে গিয়ে স্টোর করতে হবে আমি যেমন বললাম যে ডেটাটা নিলাম মাথায় গিয়ে স্টোর করতে হবে সেরকম র্যামে স্টোর করতে হবে যখন আমরা $a লিখছি দিস মিন অ্যাড্রেস অফ এ মেমোরি প্রত্যেকটা লোকেশনে অ্যাড্রেস আছে যেখানে গিয়ে ভ্যালুগুলো স্টোর হয় যেখান থেকে অ্যাক্সেস করি সেই অ্যাড্রেস খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাড্রেস লোকেশন স্পেসিফিক লোকেশন যখনই আমরা $a দিলাম অ্যাকচুয়ালি অ্যাড্রেস অফ অপারেটর এই অপারেটরটার কাজ কি এই অপারেটরের কাজ হচ্ছে অ্যাড্রেসটা ক্যালকুলেট করা যে এর অ্যাড্রেস কোথায় আছে যখন $a দিলাম সঙ্গে সঙ্গে এর অ্যাড্রেস পাওয়া গেল কম্পিউটার যে কিবোর্ড জেনে গেল ওই যে ডেটাটা কিবোর্ড থেকে নেওয়া হলো সেখান থেকে স্ক্যানঅ্যাপের থ্রু দিয়ে সে কিবোর্ডের যে অ্যাড্রেস ডেটাগুলো বাফারে আছে টেম্পোরারি সেই ডেটাটাকে এর অ্যাড্রেসে পৌঁছে দিতে হবে এর অ্যাড্রেস মিন র্যামের অ্যাড্রেস গিয়ে 2 পৌঁছে গেল তার মানে কি কিবোর্ডে 2 টাইপ করলাম ফরম্যাট চেক হলো ফরম্যাট চেক করার পর ডেটাটা এর অ্যাড্রেস খুঁজে পেলো $a সেখানে গিয়ে পৌঁছে গেল সিমিলারলি বি যে ডেটাটা বি এর অ্যাড্রেসে গিয়ে পৌঁছে গেল এখন র্যামের মধ্যে ডেটা অ্যাভেলেবেল ডেটাটা কিবোর্ড থেকে চেকিং হলো ফরম্যাটিং হলো দেন মুভ টু দ্য র্যাম এবার সেই ডেটাটা অ্যাভেলেবেল নাও ডেটা ইজ অ্যাভেলেবেল ইনসাইড দ্য র্যাম এবার ক্যালকুলেশন পার্ট এক্সিকিউটেবল করছি আমরা পুরোটাই এক্সিকিউটেবল পার্টের মধ্যে আছি তো C=A+B যখন আমরা A+B কে যোগ করছি 2+5 যখনই অ্যাড করছি সেই রেজাল্টটা অ্যাডারের থ্রু দিয়ে অ্যাড হচ্ছে যেটা গোজ টু সিপিইউ এর কাছে যাচ্ছে আমরা জানি সিপিইউ মেন আছে ব্রেইন অফ দ্য কম্পিউটার সিস্টেম এলেও কন্ট্রোল ইউনিট যেখানে থাকে সেখানে রেজিস্টার্স থাকে তো এখানে ক্যালকুলেশন হচ্ছে A+B যখন যোগ করছি তখন 2+5 7 হচ্ছে সেই 7টা আবার ডেফিনেটলি কোথাও গিয়ে স্টোর করতে হবে সিপিইউ সেটা টেম্পোরারি নিজের মধ্যে রেখে তারপর C= যখনই লিখছি সি মিন অ্যাসাইন করছি রেজাল্টটা আমার কাছে চাই তো C=A+B এর যে রেজাল্টটা লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে রাইট হ্যান্ড সাইডে অ্যাসাইন্ড হচ্ছে সি এর মধ্যে সাপোজ 7 স্টোর হয়ে গেল তো সি এর মধ্যে এখন অ্যাভেলেবেল যদি আমি সি এর মধ্যে অ্যাভেলেবেল দেখতে না পাই তাহলে লাভ কি প্রোগ্রামটা করে আমাকে আবার শো করাতে হবে আউটপুট করাতে হবে দেন এগেইন ইউজ printf তো printf আর scanf এই দুটো ফাংশন খুবই কমনলি ইউজড হবে প্রোগ্রামে দে আর মোস্ট কমনলি ইউজ ওয়ান ইজ দি আউটপুট ফাংশন printf another is input function scan mean input and print means so this is the output basically and printf here printf result again you use new line তো enter 2 নাম্বার আমরা যখনই 2 দিয়েছিলাম 5 দিয়েছিলাম যখন স্ক্রিনের মধ্যে 2 আর 5 যখনই এন্টার মেরেছিলাম তখন আমরা ডেফিনেটলি নেক্সট লাইনে চলে গেছি যতক্ষণ অবধি ব্লিঙ্ক করছে লাইন ডেটা নেওয়ার জন্য তখন অবধি স্ক্যানঅ্যাপে আছি যখন এন্টার মেরে দিয়েছি আমরা স্ক্যানঅ্যাপ থেকে নেক্সট লাইনে কম্পিউটার চলে গেছে অলরেডি ডিউরিং এক্সিকিউশনের সময় এবার ওই যখন এক্সিকিউশন হয়ে গেছে C=A+B তখন এই রেজাল্টটা আমরা সিতে পেয়ে গেছি এবার শো করছি রেজাল্ট অফ অ্যাডিশন ইজ মানে নিউ লাইনে এসে গেছে নিউ লাইনে যদি না আসতো লাইন লেখাগুলো পরপর চলে আসতো তার জন্য নিউ লাইন ইউজ করলাম আমরা রেজাল্ট অফ অ্যাডিশন ইজ মেসেজটা আসার পর রেজাল্টটা পাওয়া যাবে রেজাল্টটা কী করে পাবো রেজাল্টটা ডেফিনেটলি %d মানে হচ্ছে ইন্টিজার %d মানে ইন্টিজার পাচ্ছি তো রেজাল্টটা আমার ডেফিনেটলি ইন্টিজার আবার মেসেজটা শো করাচ্ছি অনেক সময় বিভিন্ন ক্যালকুলেশন যখন ইন্টিজার ভাগ করে ফ্র্যাকশন এসে যায় তো আমাকে রেজাল্টটাকে ইন্টিজার শো করাতে হবে ফরম্যাটিং করতে হবে মনিটরের মধ্যে শো করার সময় সেটাকে ডেফিনেটলি ইন্টিজার ফরম্যাটে দেখাতে চাই তো রেজাল্ট অফ অ্যাডিশন ইজ %d %c এই যে সিটাকে বাইরে রেখেছি কেন বাইরে রেখেছি ডবল কোটের মধ্যে রাখলে ওটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যেত কমাদি বাইরে রাখার মানে হচ্ছে ওই ভেরিয়েবলটা র্যাম থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে এবং সি হিসাবে রেখে মনিটরে ডিসপ্লে করা হচ্ছে রেজাল্ট অফ অ্যাডিশন ইজ 7 যখনই রেজাল্ট অফ অ্যাডিশন এসে গেল ভেরিয়েবল থেকে র্যাম থেকে 7টা মনিটরে চলে আসলো ডিসপ্লে হয়ে গেল ইট ইজ টু বি ডিসপ্লেড নাও দ্য প্রোগ্রাম ইজ ওভার গেট চেঞ্জ মিনস টু স্টপ দ্য স্ক্রিন যদি তুমি গেট চেঞ্জ ইউজ না করো রিটার্ন 0 অর রিটার্ন 1 ইউ ক্যান ইউজ রিটার্ন 1 তো এখানে সি মিন দ্য স্টপ অফ দ্য প্রোগ্রাম তো দিস ইজ দ্য বেসিক স্ট্রাকচার অফ দ্য প্রোগ্রাম অফ দ্য এনি সি প্রোগ্রাম নাও ইউ ক্যান ইউজ সাম লিঙ্ক সেকশন ইউ ক্যান ইউজ সাম ডেফিনিশন সেকশন ইউ ক্যান ইউজ সাম সাব ফাংশনস
So this is the basic structure, simple structure of the C program. Now suppose I'm using this structure has include stdio.h is another example. যেটা থ্রু দিয়ে আরেকবার স্ট্রাকচার আরেকটা ওয়েতে স্ট্রাকচার দেখাচ্ছি। যত তোমরা প্রোগ্রামটা ডেভেলপ করতে থাকবে স্ট্রাকচারগুলো আরও বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারবে, কারণ ইনিশিয়ালি সেটা সময় নেবে। সাপোজ আমি একটা ভেরিয়েবল ফাংশন নিলাম, ফাংশন ডিক্লেয়ার করছি ইন্ট অ্যাডিশন অ্যাড নাম দিলাম, ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন ইন্ট। যখনই আমরা একটা ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন ডিক্লেয়ার করছি ইন্ট অ্যাড ইন্ট, তো এই ডিক্লারেশনের পার্টটার মধ্যে নাম দিচ্ছি ফাংশন নাম দিচ্ছি অ্যাড, রিটার্ন ভ্যালু দিস ইজ রিটার্ন ভ্যালু অ্যান্ড ইন্ট হচ্ছে এগুলো হচ্ছে আমার প্যারামিটার, যে প্যারামিটার আমি পাস করাবো। এটা একটা ডিক্লারেশন, এটা কম্পাইলারকে জানা হলো এই নামে একটা ফাংশন আসবে, তার মধ্যে এই স্ট্রাকচার থাকবে, যে রিটার্ন করবে এই ভ্যালুটা রিটার্ন করবে। তো এটা ডিক্লারেশন পার্ট দিলাম এখানে, অনলি ডিক্লারেশন, দিস ইজ নোন অ্যাজ প্রোটোটাইপ ডিক্লারেশন। এবার আমরা মেনে আসছি। মেনে এসে যেরকম আমরা প্রোগ্রাম করি, ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি, এ বি লোকাল ডিক্লারেশন করছি, এ বি অ্যান্ড সি রিটার্নের জন্য রাখছি। এবার ইউজারকে বলছি ইউজার দুটো নাম্বার দাও, এন্টার 2 নাম্বার, এন্টার 2 নাম্বার, আমরা নাম্বারগুলো নিচ্ছি, স্ক্যান এপ করছি নাম্বারগুলোকে। স্ক্যান এপ মানে আমরা ডেফিনেটলি বুঝে গেছি যে কিবোর্ড থেকে সেটা র্যামে পৌঁছাচ্ছে, আবার আফটার ফরম্যাটিং, কেন কি আমরা ইন্টিজার জায়গায় আমরা ফ্লোট নিয়ে নিতে পারি, আর অ্যাড্রেসে পৌঁছাচ্ছে, পার্টিকুলার অ্যাড্রেসে। প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলের একটা নিজস্ব অ্যাড্রেস আছে এবং সেই অ্যাড্রেসে গিয়ে ভ্যালুটা স্টোর হচ্ছে, এবং সেটা যখন আমরা এবার ফাংশনের থ্রু দিয়ে কল করছি অ্যাড এবি, এই ফাংশনটা যখন আমরা কল করছি দ্যাট ইজ কলিং ফাংশন, মেন ইজ দ্য কলিং ফাংশন, দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল প্যারামিটার, যে অ্যাকচুয়াল প্যারামিটারটা পাঠাচ্ছি সেটা রিটার্ন হচ্ছে সিতে গিয়ে। তো ফাংশন আমরা সম্বন্ধে পরে আসবো, ডিটেল আমি আসবো পরে। তো এখানে জাস্ট স্ট্রাকচার বোঝানোর জন্য এই কনসেপ্টটা বোঝাচ্ছি। তো এটা ফাংশন কল করছি আমরা, তারপর ভ্যালুটা এখানে আসছে এবং সেই ভ্যালুটা আমি রিটার্ন করছি, রেজাল্ট ইজ সি। নাও গেট চেঞ্জ, stop the program. This is the main section, but there is a sub program section. Sub program section mean after the main. তো after the main mean এটার পরে আমরা লিখছি after the main sub function এ কি ছিল, int add int, suppose this is a parameter int x and these are y, int x and y actually formal parameter, ab are actual parameter that is used to take the value from the keyboard, and xy is used to copy the value from the users, that is main. Now x and y should be added. Return suppose there is a variable, local variable z equal to x plus y, you can return directly, but I am using a local variable, return z and then return the value to the calling function. This is called function, this is calling function. This is the one window, this is another window, one window transfer the data to the another window, execute the data and then return the data to the main window. So this is the main function, which actually calling function, and below there is a sub program, this called function. এই কল ফাংশনটা এক্সিকিউট করে মেনকে রিটার্ন দেবে। আমরা জানি মেনেই প্রোগ্রাম স্টার্ট হয়, মেনেই প্রোগ্রাম ডেড হয়, মেন ইজ দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট অ্যান্ড মেন ইজ দ্য এন্ডিং পয়েন্ট। মেনেই এভরি প্রোগ্রাম স্টার্ট হবে, এমন নয় যে প্রোগ্রামটা কোথাও গিয়ে হারিয়ে যাবে, প্রোগ্রামটা মেনেই ফিরে আসবে, মেনে গিয়েই আলটিমেটলি গেট সিএইচ বা রিটার্ন জিরোর কাছে এসে প্রোগ্রামটা থেমে যাবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা ডকুমেন্টেশন পার্ট আমি লিখিনি, লিঙ্ক সেকশনে দেখেছি, এখানে ডিক্লারেশন পার্ট আছে, ডেফিনেশন, এই পুরো ডেফিনেশনটা আমি এখানে লিখতে পারতাম, তাহলে এটা লাগতো না। যদি আমি এটা ডাইরেক্টলি মুছে দিয়ে এই পুরো পার্টটা লিখতাম তাহলে এখানে লিখতে পারতাম। বাট এটা বেটার প্র্যাকটিস কি, আগে ডিক্লেয়ার করো যে ফাংশনটা কী হচ্ছে, নাম কি, তার রিটার্ন ভ্যালু কি, কী কী প্যারামিটার আছে, তারপর ডিক্লারেশন সেমিকলন, তারপর কি কল করো, তাতে বেটার হবে, আন্ডারস্ট্যান্ড করবে। যে অনেকে এটা করে ফেলে, বাট স্টিল আমার অ্যাকর্ডিং টু মি এটা বেস্ট ওয়ে, ফার্স্ট ডিক্লেয়ার করো, তারপর কল করো। Hi everybody, I am going to discuss compilation process of C program. Subject is C programming. The topic is compilation process of any program, C program. Compilation process of any C program. আমরা কম্পাইলেশন বলতে কি বুঝি? কম্পাইলেশন মিন উই নো দ্যাট, এটা আগেই জেনেছি আমরা, যে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ, দ্যাট ইজ দ্য সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ, হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ is converted to high level language is converted to machine level language with the help of compiler. Compiler is nothing but a system software. It's a system software. It's a high level language is converted to machine level language. Machine level language. It has a capacity to produce error. যদি আমরা কোনো মিস্টেক করে থাকি প্রোগ্রামের ক্রিয়েশনের সময়, তো কম্পাইলেশন অবজেক্ট কোড তৈরি হওয়ার আগে, মেশিন কোড তৈরি হওয়ার আগে আমাকে এররটা স্পেসিফাই করে দেয়। তো ইট ইজ এ সিস্টেম প্রোগ্রাম। তো এই কম্পাইলেশন প্রসেসটা আমাদের খুব জানা দরকারি। উই হ্যাভ টু নো দ্য হাউ সি প্রোগ্রাম অ্যাকচুয়ালি রান। ফার্স্ট অফ অল, there are many diagram are there, but
I'm going to create the simplest diagram. First of all, there is a source program. This is a source program. First of all, source program. Suppose program name is add.c. C means extension of C. This is the source program. Now source program is compiled by, it is English like program যেটা আমরা এডিট করি টাইপ করি প্রোগ্রামটা, compiled by compiler. Compile is a system software which create, actually compiler create করছে machine code which create object code, that is add.obj. এই যে অবজেক্ট কোডটা তৈরি হলো, অবজেক্ট প্রোগ্রাম আর অবজেক্ট কোড, সেই কোডটা ডেফিনেটলি হার্ড ডিস্কে সেভ থাকছে। অবজেক্ট কোডটাকে নিয়ে আসছে কে? লোডার। কোথা থেকে নিয়ে আসছে? হার্ড ডিস্ক থেকে। কী জন্য নিয়ে আসছে? না এক্সিকিউশনের জন্য নিয়ে আসছে। কোথায় নিয়ে আসছে? র্যামে। লোডার আর লিঙ্কার আর কানেক্টেড, র্যামে নিয়ে আসছে। যখনই র্যামে নিয়ে আসলো সেটা তখন সিপিইউ অ্যাভেলেবল ফর এক্সিকিউশন। এবার সিপিইউ র্যামের সাথে কমিউনিকেট করে ওই যে অবজেক্ট কোডটা পাওয়া গেছে সেই অবজেক্ট কোডটা এক্সিকিউটেড বাই CPU and created executable code. So simple steps. This is a add.exe. So these are simple steps of a C program compilation. C program compilation. First of all, you have to create the source program. তুমি ওখানে এডিট করতে পারো, যতক্ষণ অবধি এডিট চাও এডিট করতে পারো। এডিট হয়ে যাওয়ার পর তোমার মনে হলো যে আমি চেক করে দেখি যে কম্পাইলার প্রোগ্রামটা ঠিক আছে কিনা। যখন এডিট হয়ে গেছে, এডিটের পর সেটা আমি কম্পাইল করতে দিলাম কম্পাইলার কাছে। কম্পাইলড হলো। কম্পাইল মিন মেশিন কোড জেনারেটেড সাকসেসফুলি, যদি এরর না থাকে, ইফ দেয়ার ইজ নো এরর, then this object code, this machine code is loaded by loader. Loader is nothing but another system software that is used to load the object file for execution. Loader load the object file from the secondary memory to the primary memory. Now the code is ready for execution. CPU it access করে এবং ক্রিয়েট দ্য এক্সিকিউটেবল কোড। দিস এক্সিকিউটেবল কোড ইজ দ্য আউটপুট, যেটা আমরা দেখি প্রোগ্রামটা রান করার পর ডেটাটা যখন চাই আমাদের কাছে, দিস এক্সিকিউটেবল কোড add.exe, দিস ইজ দ্য এক্সিকিউটেবল কোড। তো আবার যদি আবার সোর্স প্রোগ্রামে কিছু চেঞ্জ করি, সার্টেন চেঞ্জ করি, দ্যাটস এগেইন নিড টু বি কম্পাইলড অ্যান্ড লোডেড অ্যান্ড এগেইন এক্সিকিউট হতে থাকে। তো দিস আর দ্য সিম্পলেস্ট স্টেপ অফ এনি সি প্রোগ্রাম এক্সিকিউশন।